Katerina, shall we wait a minute or two, or I'm okay. because I see we've only got 89 who've joined already, so I don't know if you Yeah. want us to wait a minute or two just to. Okay, let us wait for 2-3 minutes. Okay, I great. can translate in Ukrainian now and to say that we are waiting for other participants here and that we are waiting for 2 minutes. Шановні учасники, ми вас дуже вітаємо на цьому семінарі. Ми ще візьмемо собі по 2-3 хвилини, щоб почекати інших учасників, які зареєструвалися, влаштовуватися, як вам зручно, і скоро ми будемо починати. Ви також можете написати в чат, чи добре ви нас чуєте, чи добре ви нас бачите. І чи бачите ви презентацію? Yeah. So I see in chat that people are writing that they can see us well, Great. so we can start. All right. Well, good evening, everyone who's joined, and welcome to the psychoeducational talk on trauma, loss, and bereavement. Вітаємо вас всіх. Ми раді вас бачити на нашому семінарі, який присвячений досвіду травми, втрати, горювання, а також ми це будемо все розглядати у прикладі досвіду міграції та біженського досвіду. My name is Liesl Dart. I am a clinical psychologist at St. Patrick's Mental Health Services. Мене звуть Liesl Dart, я клінічний психолог в компанії, яка називається St. Patrick Mental Health Services. I too, like you, am new to Ireland, having moved here from South Africa in August last year. Я в Ірландії також недавно. Я сама з Південної Африки. І я переїхала в Ірландію минулого року в августі. Вибачте, в серпні. I was shocked to find this move incredibly hard emotionally. І я сама не очікувала, що для мене цей переїзд буде таким важким досвідом. I was born and raised in South Africa and never planned to leave my country. Я народилася і зростала в Південній Африці, і я ніколи не планувала залишати свою країну. Even though Ireland is part of the EU and English speaking, I felt out of place and strange. It felt like a battle to adjust and orientate myself to this very different lifestyle. Незважаючи на те, що Ірландія є англомовною країною, і це частина Європейського Союзу, все одно в мене цей досвід переїзду дався дуже важко, тому що величезних зусиль в мене викликало те, щоб пристосуватися зовсім до іншого оточення, зовсім до іншого стилю життя. Although this can in no way compare to the journey that each of you has made to be here in Ireland, I have had a small taste of what it can feel like to be a foreigner in a new and strange environment. Але все це ніяк не можна порівняти з тим, що пережили ви, коли були змушені переїхати, наприклад, сюди в Ірландію, і як людина, яка могла переїхати сюди в Ірландію, може відчувати. При всьому цьому, що є певний спільний досвід зіткнення з чимось новим, але я навіть не можу уявити, як це могло б бути для вас. In my work as a psychologist, I have worked previously with victims of violence and trauma. В своєму досвіді роботи як клінічного психолога я неодноразово зіткалася, і це був одна із моїх спеціалізацій, це робота з жертвами насильницького досвіду та травматичного досвіду. I am a passionate advocate of mental health awareness and feel privileged to speak to all of you today. Я дуже пристрасно відстоюю принципи обізнаності психічного здоров'я, і я відчуваю особливу честь сьогодні говорити з вами. My hope is that some of you may learn something tonight
that may be helpful to you or the communities you live in, so that you can reach out to those who may be battling. Мгм. Я сподіваюся, що сьогодні я можу вам розповісти щось, що може бути корисним для вас і що може допомогти якось членам вашої спільноти. So the topics that we are, oh gosh. Let me quickly see. So the topics I'll be covering this evening is a brief introduction, looking at PTSD, refugee losses, what is bereavement, what is depression, what is anxiety, and then I think most important, how do I cope with it all, as well as some resources that may be useful to each of you. Мгм. Пропонуємо переглянути зміст сьогоднішньому семінару. Ми розглянемо питання, що таке посттравматичний стресовий розлад, які особливі втрати можуть виникати у біженців і переселенців, що таке горювання і втрати, як це працює, що таке досвід депресії, психічний розлад депресії, що таке тривога та тривожні розлади, і головне, які існують шляхи для подолання цих викликів. А також ми розповімо вам трохи про корисні ресурси та посилання, якими ви зможете скористатися для того, щоб допомогти собі або тим, кому ви надаєте допомогу. So, worldwide, the numbers of displaced persons have increased over this past decade. Протягом останньої декади у всьому світі значно зросла кількість осіб, які були змушені залишити свій дім. Research shows that fleeing war, persecution, or conflict correlates with long-term mental health problems. Дослідження свідчать, що досвід втечі від війни, переслідування або збройних конфліктів корелює з довготривалими проблемами психічного здоров'я. Many displaced persons are facing stresses pre the migration, during migration, and after that can lead to mental health difficulties. Багато осіб, які пройшли через цей досвід і як до міграції, самої міграції, досвід, який відбувається після міграції, вони могли вже мати якісь певні виклики і складнощі у сфері психічного здоров'я, які можуть бути тільки погіршуватися завдяки тому досвіду, який вони набувають. PTSD, depression, and anxiety are the most prevalent mental health disorders amongst displaced persons worldwide. ПТСР, депресія та тривожні розлади є найбільш розповсюдженими серед людей всього світу, які були змушені залишити свої домівки. So what is PTSD? Що таке ПТСР? Post-traumatic stress disorder is the long-term PTSD. Це абревіатура від того, що називається посттравматичний стресовий розлад. Trauma comes from the Greek word to wound. Травма перекладається з грецької як рана, як ранити. Trauma pierces what we call our magical armor. Травма пробиває те, що ми називаємо магічна зброя. Each person, regardless of beliefs, imagines that the world is a safe place and that good things happen to good people, which is then what trauma wounds is this magical armor we all wear. Кожна людина, незалежно від свого віросповідання, від своєї релігійної приналежності, вона так влаштована, що вона вірить, що цей світ справедливий, що добрі речі стаються з добрими людьми, а зі злими людьми стаються злі речі. Якщо ти достатньо добра людина, то нічого поганого з тобою не стається. Це природні так вірити і так хотіти, щоб світ був влаштований таким чином. Але травма – це те, що пробивається ніби магічна віра в те, що світ так влаштований.
Psychological trauma is defined as any experience that threatens our own physical safety or emotional security, or that of our loved ones. Психологічну травму можна визначити як будь-який досвід, який загрожує нашій фізичній або емоційній безпеці або безпеці близької людини. So people can also be directly or indirectly traumatized. We call this secondary traumatization. And for every mental health professional, hearing traumatic events can therefore cause trauma in all of us as well. Травматичний досвід може бути прямим та посередкованим. Посередкованим ми називаємо вторинною ретравматизацією. І також важливо зазначити, що, наприклад, всі люди, які працюють в сфері психічного здоров'я, також волонтери, люди, які надають підтримку і допомогу людям, які проходять через травматичний досвід, також можуть бути підвергнуті цій вторинній ретравматизації, тому що вони стають свідками такого досвіду. It is important, though, to note that not everyone exposed to trauma develops PTSD. Але дуже важливо зазначити, що сам по собі травматичний досвід, він не дорівнює ризику розвитку ПТСР. Тобто, навіть якщо людина була свідком цих обставин, це не означає, що 100% в неї ПТСР розвинеться, це тільки якийсь відсоток. But some of the predisposing factors for PTSD is if someone has a history of mental illness, if there is a history of substance abuse, if they've experienced previous trauma, or if there is stress following the trauma, as is common in fleeing populations. Є фактори, які можуть вплинути на те, що після того, як відбувся травматичний досвід, у людини розвинеться ПТСР. Це використання психічних активізуючих речовин, це історія психічних захворювань, досвід суворого аб'юзу або насилля, попередній травматичний досвід, дистрес, який супроводжує травматичний досвід. So some of the symptoms of PTSD, I know this chart can look very overwhelming, but it's divided. Katerina. Давайте розглянемо, як виглядають симптоми ПТСР, для того, щоб ви могли, може, розпізнати, чи спостерігали ви щось це у себе чи у інших людей. Я знаю, що цю інформацію може здаватися, як її дуже багато, але ми спробували це систематизувати. So we look at the symptoms in 4 categories. And the first are the intrusion symptoms or re-experiencing, then the avoidance symptoms, mood symptoms, and reactivity or hypervigilance symptoms. Ми розділили ці всі симптоми, не тільки ми, це клінічне взагалі визначення на 4 категорії. І це такі 4 категорії симптомів, які називаються як інтрузії, тобто досвід перепроживання травматичного досвіду, певне уникнення всього, що може нагадувати травматичний досвід. Це зміни в настрої або стан настрою людини, та таке явлення, як гіперзбудження або реактивність. What most people find the most distressing are the intrusion symptoms. So they can experience intrusive memories that feel exactly like a movie playing in their head as flashbacks, dreams of the event, or these strong bodily reactions. Найбільш важко зазвичай людиною переживаються саме симптоми інтрузії. Це ще можна назвати симптоми вторгнення, ніби щось, не зважаючи на волю людини, знову вторгає в свідомість людині, і вона знову і знову переживає те, що відбувалося колись. Це може бути у вигляді снів, або можуть напливати якісь спогади, пов'язані з травматичною подією. Можуть бути дуже виразні реакції тіла, які пов'язані з тією подією, яка була.
Або таке поняття, як флешбеки, коли щось в зовнішньому світі дуже нагадує щось, що відбувалося тоді, коли відбувався травматичний досвід. The avoidance symptoms is about the traumatized person avoiding all reminders of the event. So those can be people, places, activities, objects, anything that brings up that memory, as well as the thoughts and feelings related to the event. Уникнення це ще один симптом ПТСР і один із ключових симптомів власне цього розладу. І він характеризується тому, що людина намагається всіми можливими способами уникнути того, що могло би якось нагадати або змусити людину пережити цю травматичну подію. Це може бути уникання людей, місць, розмов, дій, об'єктів, ситуацій, які можуть привернути увагу до травмуючої події. Це також може бути уникання думок, почуттів і всього, що може хоч якось знову зіштовхнути людину з тим, що відбувалося. Then the mood symptoms, people can have trouble remembering key features of the event. They can have negative thoughts about themselves or the world. They often very strong feelings of guilt or of blaming themselves or others. They can have a loss of interest in activities that they enjoyed. They can feel very detached or have an inability to then experience any positive emotions. Зміни в настрої можуть проявлятися в таких симптомах. Ця людина може відчувати певні складнощі з пригадуванням ключових особливостей травматичного досвіду. Вона може мати дуже негативні думки про себе та світ. В неї може виникати таке дуже викривлене почуття або самозвинувачення, або бажання звинувачувати когось. Мається на увазі саме таке дуже викривлене, дуже перебільшене. Також настрій може проявлятися в тому, що людина втрачає інтерес до дій, які раніше приносили задоволення. Людина може відчувати відчуження від інших, а також може відчувати неможливість переживати позитивні емоції. The hypervigilance or reactivity is all of being on heightened guard, hyper alert. And so people then have difficulty concentrating, they easily get startled, they can be impulsive or self-destructive, sometimes very irritable or angry, and have problems sleeping. Гіперзбудження це такий стан нашої нервової системи, коли ми ніби постійно готуємося до чогось. І тому у людини може виникати складності з концентрацією в повсякденному житті. Дуже швидкий переход до тривоги та страху від будь-якого імпульсу. Може бути імпульсивна або самоушкоджуюча поведінка. Дуже такі можуть бути різкий перехід і постійний фон певного відчуття дратівливості та вибухів гніву. А також людина може проходити через досвід проблем зі сном і розладів сну. So often, though, in children, we are concerned that their symptoms don't look exactly like adult symptoms. And I thought it's just useful to mention how PTSD might look differently in children. Дуже важливо, що симптоми ПТСР у дітей можуть проявлятися зовсім іншим чином чи трохи іншим чином. І нам тому дуже важливо мати на увазі, що у дітей це може виявлятися трохи по-іншому. So in children and teens, they have these extreme reactions to trauma. They might become disruptive, disrespectful, or destructive. They might feel incredible guilt over not preventing the event, and this especially is common amongst teenage boys. Or they have fantasies of revenge, getting back at the person who hurt their loved one. Мгм. Діти та підлітки можуть мати такі навіть збільшені екстремальні реакції на травму. В них може розвиватися досить деструктивна та агресивна поведінка до оточуючих. Вони можуть або навпаки, вони можуть або одночасно мати дуже виразне відчуття провини за те, що вони не попередили травматичні події. Особливо це може бути розвинено у підлітків чоловічої статі. В них можуть бути досить виразні фантазії про помсту.
And sometimes in children under 6, there's another level of symptoms where they might start wetting their bed, which they'd outgrown. They might suddenly become unable to talk, even if they could talk before. They could act out the scary event when they are playing, or they can become unusually clingy of a parent or another adult. Також симптоми можуть дуже відрізнятися у діток до 6 років. В них симптоми ПТСР можуть проявлятися в таких проявах, як нічне натримання сечі, неможливість говорити, розмовляти, відтворення, ніби програвання травматичних подій у грі, або надмірне чіпляння до батьків, або людей, які виконують функцію батьків. So then, to look a little at what would need to be seen in order to get this formal diagnosis of PTSD, we use a book called the DSM-5, which is a diagnostic manual for psychiatry. Важливо зазначити, що ПТСР – це не просто така ніби річ, яка ніби ми, психологи, домовились між собою. Це є психіатричним діагнозом, воно є в переліку психічних хвороб. Є різні переліки психічних хвороб. В даному випадку ми звертаємося до переліку, який називається DSM-5. І там є певний класифікатор, певні критерії, які повинні бути, щоб лікар-психіатр міг поставити людині саме цей діагноз – ПТСР. So to be diagnosed with PTSD, the following criteria need to be met. There does need to be exposure to the traumatic event, either seeing it or hearing about this happening to a loved one. One or more intrusion symptoms from that table we looked at before. One or more symptoms of avoidance. Two or more symptoms of negative changes in feelings and mood. And then two or more symptoms of changes in the arousal or reactivity. Для того, щоб людині міг бути поставлений діагноз ПТСР, що потрібно? Перше, саме, власне, наявність цієї травматичної події в минулому, щоб або в повсякденному житті, щоб ця подія відбувалася. І ми згадуємо попереднє визначення, що це та подія, яка загрожує фізичній або емоційній безпеці самої людині або близької людини. Тобто, перше, ми виявляємо саме наявність такого досвіду. Потім ми перевіряємо, чи існує один або більше симптоми інтрузії, один або більше симптом уникнення, один або більше симптом негативних змін настрою, а два або більше зміни у системі збудження або реактивності. Тобто це все, що ми розглядали в попередньому слайді. So these symptoms must also last for longer than a month, bring about considerable distress or interfere with several of your areas of life. So for adults, that would be work and your relationships socially, and for children, school and their social world. And it must not be due to a medical condition or substance use. Також дуже важливий критерій Б. Ці симптоми повинні тривати більше, ніж місяць. Тобто ми не говоримо про ПТСР в перші 2 тижні, там тиждень, коли відбувалися травматичні події. Повинен пройти час, і ці симптоми повинні тривати більше, ніж місяць. Ці симптоми повинні спричиняти значний дистрес та сильно включатися у різні сфери життя людини. Якщо ми говоримо про дорослих, то це зазвичай ці симптоми повинні впливати на працездатність та здатність пробудовувати якісь соціальні зв'язки та підтримувати соціальні зв'язки. Якщо річ йде про дітей, то це навчання та їх дружні відносини. А також важливо, щоб ці симптоми не були пов'язані з прийомом медикаментів або інших речовин. Finished. I'm just realizing how much more complex the Ukrainian language is. Yeah. So I think it's important to recognize that there are so many losses that each of you have faced, because trauma brings about change, and change inevitably leads to loss. Дуже важливо розуміти, скільки насправді
втрат викликає за собою травму, тому що травма це досвід, який неминуче призводить до втрати. Off the back of 2 years of COVID lockdowns and isolation worldwide, there were untold losses, and Ukrainians additionally faced fleeing the war. І дуже трагічно те, що стосується українців, вони, як і всі ми, зіткнулися спочатку від досвіду пандемії, ковіду, яка відбувалася, і це саме по собі принесло дуже багато страждань, призвело до певних втрат. І одразу після цього українці також зіткнулися з досвідом війни, російської агресії та втечі від війни. So some of the refugee losses that I could think of, and that some of you may be facing and potentially can add to. There were the deaths due to the war, migration, or illness. Мгм. І ми зараз спробували перерахувати всі ці можливі втрати, з якими могли стикатися ваші співвітчизники, біженці, або також, можливо, ви самі. Це могли бути якісь втрати або втрати людей, в тому числі, які спричинені війною, міграцією або хворобами. You may have lost your stability and certainty of your future and the life you had in your home country, all those daily habits that you relied upon. Хтось міг втратити стабільність та впевненість щодо майбутнього життя, яка людина мала в своїй країні, втрати повсякденної рутини та звичок. Some of you may have lost your career, your community, your church, your home, and your possessions. Хтось із вас міг втратити свої кар'єрні здобутки, приналежність до спільноти, до церкви, дім, якусь спільноту оточуючих рідних, місце, де ви жили, будинок. For many, it's the loss of family, friends, and acquaintances, the community that made you feel at home. Також дуже важливо згадати про людей, про спільноту, яка може бути, це може бути сім'я, близькі люди, друзі, знайомства, всі ці люди, які для вас символізували почуття дому. Sometimes it's as simple as the loss of not hearing your native language or now understanding your child's education. Мгм. Це навіть те, що люди, які вас оточують в повсякденному житті, більше не говорять спільною з вами мовою, що ваша дитина навчається вже зараз зовсім іншою мовою, і ви можете не розуміти навчання вашої власної дитини. But as I said, there may be many more losses that you can add to this list because the losses are innumerable. І як я вже казала раніше, втрат може бути значно більше, ніж ми перелічували, тому що перелік втрат він є нескінченним. So to look then at bereavement, all loss requires that we mourn, that there is a bereavement. So the reason I spoke about those earlier losses is to acknowledge that there may be mourning even in the absence of death. Мгм. І що дуже важливо зазначити, що кожна така втрата, вона природньо обумовлює існування такого досвіду, який називається горювання, траур. Це те, що неможливо виключити із цього процесу. Навіть якщо це горювання та траур він не відчувається, він все ж таки там природньо є за своїми за тим, що обумовлює сама по собі втрата. So grief we see as a normal reaction that is triggered by loss. Ми розглядаємо горювання як нормальний процес, який викликає втрату. And bereavement is the period of mourning following a loss. Горювання це період трауру, який слідує за втратою. And mourning is the process of working through our grief. Траур це проходження крізь процес горювання. So if we think of
what it is to have this immediate grief. We can think of it as a deep, fresh wound where you feel intense pain, but that is part of the body's normal healing process, because otherwise we would ignore our wounds in the absence of pain. Мгм. Часто гостре горювання, гостре відчуття горя може відчуватися як свіжа глибока рана. І це такий інтенсивний біль, що іноді він буває нестерпним, але дуже важливо, що цей біль сам по собі є частиною процесу зцілення, тому що якби в нас не було б болю, наприклад, ми би не знали, що в нас є рани, і е, болю немає тільки там, де ран не існує. And as time passes, that wound can heal and turns into a scar. This is then the integrated grief. So the deep wound is closed, but the scar remains and is raw to the touch, reminding us of our loss. Протягом з часом рани потрохи зцілюються і перетворюються на шрами. І так виглядає горе, яке інтегрувалося в психіку людини. Глибока рана затягнеться, і рана залишиться, вибачте, глибока рана затягається, але на її місці залишається шрам. То не досить коректний переклад. Але на місці цієї рани, яка вже зцілена, залишається шрам. So there have been many models developed over many years to explain how grief looks that have given us some kind of understanding. And here I've given just two of these models. В сучасній психотерапії існує досить багато моделей, які пояснюють, як виглядає процес горя. Їх насправді дуже багато. Я обрала дві моделі тут на цій презентації. So according to the first model, we can experience initially on the first impact of the loss, this numbness and shock where we feel quite out of touch with our everyday lives. Перша модель розглядає першу стадію процесу горювання як процес оніміння та шоку, коли людина не може прийняти свою втрату згідно до реальності. Then there is the yearning and searching, where we often feel empty and long for memories and try to find reminders of our loved one. Мгм. Друга стадія, вона полягає в почутті туги та пошуку, коли людина відчуває себе спустошеною, часто може замислюватись, розмірковувати про свої втрати, згадувати те, що пов'язане з своєю втратою. In the disorganization and despair phase in this model, there can be feelings of anger, hopelessness, and often a feeling of depression. Третя стадія це стадія дезорганізації та відчаю. І на цій стадії людина може відчувати певний гнів, безнадія, і іноді це може навіть призводити до депресії. And according to this model, the final stage is recovery and reorganization, where the person regains hope and is ready to face their daily life. І згідно до цієї моделі, четверта стадія називається відновлення та реорганізація, завдяки якій людина відновлює почуття надії і готова зустрічатися з повсякденним життям. The second model, according to Elizabeth Kubler-Ross, again is similar with these phases of the grief process. Modern research, though, shows us that everybody's grief process is unique and doesn't stick to these phases, and also doesn't have to be something that we get over or get through. Мгм. Друга модель це відома модель Коблер-Росс. Вона складається з інших 5 кроків, які, в принципі, схожі на попередню модель. Дуже важливо зазначити, що сучасні дослідження показують, що стадії горювання і процес горювання він може дуже відрізнятися від людини до людини. І це не означає, що кожен індивідуальний досвід повинен вкладатися саме на ці стадії розкладатися, які ми описали. Тому це тільки моделі. Вони можуть проявлятися так, але у кожної людини вони можуть трохи відрізнятися.
So then to perhaps look at some of the typical reactions to trauma and grief, which in fact elicit very common reactions from all human beings. Мгм. Давайте розглянемо, які можуть бути типові реакції на травматичний досвід і горе, які, в принципі, розповсюджені у всіх людей на світі. So we look at these reactions physically, emotionally, socially, and in terms of behavior. Мгм. Давайте розглянемо на типи цих реакцій, які проявляються в певних типах фізичних, емоційних, соціальних та поведінкових реакцій. And what they all have in common is this incredible shock to the system. I'm not going to go through all of these today because I am aware that there is also time for your Katerina to present some resources and for question and answers. I'm not sure, Katerina, if the slides will be available or the recording for people to get a chance to read through this. Мгм. Ми, на жаль, не будемо зараз перераховувати всі ці симптоми, всі ці можливі реакції, щоб в нас залишився ще час на те, щоб ми потім ви змогли задати питання ваші, щоб я могла презентувати деякі ресурси, які можуть бути корисними для вас. Ми сподіваємося, що ми зможемо надіслати цю презентацію або запис, але просто зараз не можемо гарантувати. Тому, якщо є можливість, зніміть на телефон цей слайд. So then coping with trauma, grief, and loss. I think it's Які існують шляхи подолання травми, втрати та горя? I love this quote, which is that grief is not a disorder, a disease, or a sign of weakness. It is an emotional, physical, and spiritual necessity because it's the price you pay for love. And the only cure for grief is to grieve. Перш за все, важливо пам'ятати головний принцип, що горе – це не розлад, це не захворювання і не ознака слабкості. Це емоційна, фізіологічна та духовна необхідність, це ціна, яку ви платите за любов. І єдиний ліки від горя – це горювання. Liesl, can we show once again previous slide for people to make a picture of Of course. that one? Мгм. Якщо можливо, ось зробіть фотографію цього слайду, і ми зараз перемикаємо. Окей, we can go. So I am a firm believer that all knowledge allows us to have this framework for understanding and empowers us. Мгм. Я є таким, дуже вірю, що знання дозволяє нам зробити певну структуру та розширити наші можливості і віднайти нам нові можливості. It's important to know that there's no right way because mourning is an individual and complex process. Також важливо пам'ятати, що немає вірного шляху горювання, воно є індивідуальним і комплексним. And the experience of death and mourning is painful, and it leaves people feeling different. Many can identify with this idea of having a life before a loss and a different life after a loss. Мгм. Досвід смерті та трауру дуже болісним і залишає людину різні почуття. Багато людей відгукуються про те, що їхнє життя ніби ділиться на дві частини: те, що було до цієї події, і те, що відбувалося після. Some of you who have experienced a bereavement may notice that people are awkward and unsure around the bereaved, and that this Мгм. too can be isolating. Також ви можете помітити, що люди, які проходять через такий досвід, можуть почувати себе невпевнено і ніби ізольовано від інших. There are also secondary losses following a death. It's never just the death of a loved one, but for a family system, there's an impact from the person that they have lost in many areas of their life. Мгм. Важливо також розуміти, що самі по собі втрати ще продовжуються після того, як відбувається
перша головна, тому що існують також вторинні втрати, які впливають на всю систему життя людини. It can be the loss of income if it's a parent who is the breadwinner that dies. Це може бути втрата доходу і того, що було набуто людиною протягом життя. The loss of identity of being a family unit. Це може бути втрата ідентичності, певного сімейного статусу, наприклад. It can be the loss of our dreams that we have for the future with a loved one who's died. Це може бути, наприклад, втрата мрії про майбутнє з людиною, яка померла. And for some who experience a death, there can be the loss of faith because it feels that God has allowed something terrible to be taken from us or something terrible to happen. Ті, хто стикалися з смертю, також можуть відчувати втрату віри, тому що вони ніби не можуть повірити, що і прийняти те, що Господь дозволив, щоб таке сталося. It can be a loss of confidence or a sense of knowing your worth. А це може бути втрата впевненості в тому, що ти знаєш свій світ. The loss of financial security, if there were two parents bringing in income, now there's only one, an uncertainty about coping, often for single parents. Це може бути втрата фінансової безпеки, наприклад, якщо дитина залишається одна, раніше було дві людини, які забезпечували її життя та безпеку, зараз залишається одна, і невідомо, як з цими викликами справлятися далі. And then there can be that loss of social support or a built-in support network within the family. Це може бути втрата, в принципі, всієї системи підтримки людей, наприклад, в сім'ї один одного. So what then is depression? Це досить також може супроводжувати депресію, і давайте розглянемо, що таке депресія. Depression is also known as major depression, major depressive disorder, or clinical depression, and is a common but serious mood disorder. It causes severe symptoms that affect how a person feels, thinks, and handles daily activities such as sleeping, eating, and working. Депресія також відома як великий депресивний розлад або клінічна депресія. Це розповсюджений, але дуже серйозний розлад. Він викликає серйозні симптоми, які впливають на те, як людина почуває себе, думає та виконує повсякденні дії, такі як сон, їжа або робота. And it can affect people of all ages. I think it's hard for parents sometimes to think of their child being depressed, but it may look different in children compared to adults and between women and men. Цей розлад може вражати всіх людей незалежно від віку та статі. Я знаю, що іноді може бути дуже складно повірити, що, наприклад, твоя дитина може відчувати депресію, але це може викликати в будь-якому віці. І що дуже важливо, депресія може дуже по-різному проявлятися у жінок та чоловіків, у дітей та дорослих. So it's often about noticing those differences that we see in our loved ones. It is more typical for men and teenage boys to show their depression more aggressively, and for women, because of how we're socialized, to become more weepy and sad. Наприклад, тема, як на нас впливає гендерна соціалізація, це може також мати різні прояви того, як чоловіки та жінки проявляють депресивні симптоми. Наприклад, чоловіки та підлітки чоловічої статі, вони можуть проявляти себе більш агресивно, а жінки більш ставати плаксивими, наприклад, більше жалітися на те, що відбувається. Це так, як по соціалізації ми можемо себе проявляти. So just to give an overview of the different types of depression. Депресії також буває багато різних типів, і я хотіла б дати вам приклади, які типи бувають. Major depression includes symptoms of depressed mood or loss of interest most of the time
for at least 2 weeks that again interfere with our ability to work and to be sociable. Великий депресивний розлад включає симптоми депресивного настрою або втрату інтересу, який триває більш ніж 2 тижні, які є превалюючим станом настрою і які дуже суттєво впливають на нашу здатність працювати або підтримувати соціальні зв'язки. Persistent depressive disorder, also called dysthymia or dysthymic disorder, consists of less severe symptoms of depression, but it lasts much longer, usually for at least 2 years. Стійкий депресивний епізод, він також відомий як дистемія або дистемічний розлад, складається з менш виражених і важких, ніж депресія симптомів, але тривають вони набагато довше і, як правило, принаймні 2 роки. Then perinatal depression, some may have heard the term postnatal depression, is depression which occurs during or after pregnancy. And if it begins before the pregnancy, it's called prenatal, and that comes after the baby is born is postnatal, and is very much the impact of a lack of support for the mother, as well as stress during this time when hormones make a woman more sensitive to both anxiety and depression. Пренатальна депресія це коли вона може відбуватися під час вагітності, або постнатальна депресія, яка відбувається після народження дитини. Вона впливає на здатність жінки до відчуття депресії, але також і певних тривожних симптомів. І цей тип депресії пов'язаний саме з в змінах в стані жінки, які відбуваються з нею під час виношення або народження дитини. And then finally, seasonal affective disorder is depression that comes and goes with the seasons. And typically this would be in the winter or autumn months where it starts getting darker and our days get shorter and colder. Також можуть бути коливання в депресії, пов'язані з сезонами року. Є сезонний депресивний розлад, який зазвичай починається наприкінці осені або на початку зими і закінчується весною або літом, і який залежить від того, скільки сонячного світла є, і від того, який сезон зараз за вікном. So what then is anxiety? Переходимо до тривоги, як тому досвіду, який супроводжує ту тему, про яку ми розмовляємо. So when we face a harmful or dangerous situation, all of us are programmed to release a rush of adrenaline, which triggers hormonal and chemical processes in the brain for the fight, flight, or fright response. Всі ми, коли з нами стається щось шкідливе або небезпечне, природою запрограмовані до того, щоб нас вивільнявся адреналін і запускались певні біохімічні процеси, які відповідають за таку стресову типічну реакцію, яка називається бій або біжи. The anxiety then is when we have that same adrenaline rush, but based on fear of a problem or a perceived problem. Тривога є таким самим процесом, який базується на реакції страху, але вона також пов'язана зі страхом перед реальною або уявною проблемою. This causes us to have a shortness of breath, panic, high blood pressure or nausea, which then can cause anxiety or any of the anxiety disorders. Цей процес може викликати задишку, паніку, підвищення кров'яного тиску або нудоту, може спричиняти занепокоєння або будь-який із тривожних розладів. Тобто сама по собі тривога – це не тривожний розлад, але вона може бути початком і спричиняти розвиток тривожного розладу. And anxiety is classified as a mental illness. І тоді тривога може бути класифікована як психічний розлад.
So to keep things a little shorter, here are just the types of anxiety disorders. Тут на цьому слайді ми навели різні типи тривожних розладів, які знає сучасна психіатрія. So there is generalized anxiety disorder, which can occur for people constantly. Мгм. Це так званий генералізований тривожний розлад або ГТР, який може відбуватися з людиною протягом всього часу. Social anxiety disorder, which is specific to social occasions that triggers the anxiety. Соціальний тривожний розлад, який проявляється тільки в випадках, коли річ йде про соціальну взаємодію з іншими людьми. Specific phobias, like, for example, a fear of spiders or a fear of being in a closed space. Існують також специфічні фобії, тобто це страх чогось специфічного окремого, наприклад, страх павуків або страх знаходитися в замкненому приміщенні. Separation anxiety disorder, which we commonly see in children, where they will cry the moment they're away from their mother or primary caregiver. Угу. Сепараційний тривожний розлад, який ми можемо спостерігати у дітей, коли вони дуже важко переживають навіть короткочасну розлуку з батьками або з тими, хто замінює батьків. And then finally, panic disorder, which is where people experience panic attacks at any time. Угу. А також панічний розлад, який складається з періодичного відчуття людини панічних атак, які можуть нахилняти на неї час від часу. So perhaps the more important part, once you've recognized that you may have a difficulty, how do you cope with it all? І найважливіша частина, коли ви могли помітити в себе ці всі ознаки і симптоми, як ви можете допомогти собі або тим, хто вам не байдужий. The key is self-awareness about the impact of your mental health difficulties on your ability to function at work, at school, and socially. Перший головний насправді дуже крок і не такий легкий, це усвідомити, як саме це все, що ми прилікували, впливає тут і зараз на ваше психічне здоров'я, на вашу здатність працювати, вчитися та підтримувати соціальні зв'язки. Once you have identified that there is a problem, seek professional help. А як тільки ви виявили, що існує така проблема, шукайте професійну допомогу. For most mental health difficulties, it is recommended that people get a combination of medication and counseling or psychotherapy or psychology. People may have heard different terms. Для більшості тип психічних розладів, які ми зазначили, зазвичай потрібна комбінація медичної допомоги, тобто пропису певних препаратів, та психологічної, психотерапевтичної підтримки, тобто розмовного курсу, де людина з вами розмовляє і спільно з вами прибудовує якусь стратегію виходу із того стану, який з вами відбувається. And we found that no one approach fits every person. So different approaches may work for different people, and particularly when it comes to PTSD. Many of you are possibly facing ongoing trauma, which may then make the healing take longer. Мгм. Різні підходи психотерапії працюють з різними людьми, особливо з тими, хто страждає з ПТСР. Немає ніякого єдиного кращого способу з цим працювати. І багато хто може стикатися з травмою і досить, і особливо це те, що може відбуватися зараз з вами. Тоді важливо розуміти, що цей процес зцілення може бути трохи, а може бути значно довшим. So mourning and grieving are normal processes and don't normally need treatment, but they can be complicated in the presence of PTSD, depression, and anxiety. Як ми вже говорили, траур та горювання є природнім процесом, і сам по собі він не вимагає якогось особливого лікування або психотерапевтичної допомоги.
але іноді він ускладнюється саме тими проблемами, про які ми говорили, симптомами і розладами. Це ПТСР, депресія або тривожні розлади. І тому тоді процес трауру, горювання може потребувати професійної допомоги. People are often shocked and think psychologists are mad when we say something like trauma is an opportunity for growth. Люди зазвичай можуть казати, що ми, психологи, ніби з глузду з'їхали, коли можемо говорити, що іноді травма може бути щось типу можливості для зростання, насправді, для людини. I have always been deeply moved by the writing of Viktor Frankl, a well-known psychologist who survived the Holocaust. І мене особисто дуже затронув досвід Віктора Франкла, відомого психолога, який пережив Голокост і досвід перебування у концлагері. He said, "We must never forget that we may also find meaning in life when confronted with a hopeless situation, when facing a fate that cannot be changed, when we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves." Він якось висловився, що важливо не забувати, що іноді ми можемо знаходити сенс життя при зіткненні з безнадійною ситуацією, з долею, яку неможливо змінити. Коли ми більше не в змозі змінювати ситуацію, ми стаємо під викликом змінювання самих себе. It takes great courage to know that you will suffer pain in grief and mourning. Великої сміливості потребує знання того, що ви проходите через біль, який супроводжує горювання та траур. And more often we find that human growth only occurs as a result of pain because change is otherwise so hard. Іноді ми стикаємося з такими історіями, що тільки завдяки болю людина могла почати свій особистий розвиток, тому що будь-які інші зміни давалися їй занадто важко. And ultimately, all change and loss challenges each of us to process mourning and come to a place of acceptance, which is not saying that it never happened, but being able to integrate that it has. And it's often only through making meaning of our suffering. Зрештою, кожен з нас переходить через певне відчуття змін, які може супроводжують це відчуття втрати чогось важливого, перехіду і болю, які це супроводжують. А іноді тільки завдяки цьому болю і втратам відбувається зростання. And so the emotional pain, trauma, and loss push us then to make meaning of our suffering and grow. Іноді емоційний біль, травма та горювання штовхають нас на створення сенсу нашого страждання. So perhaps to talk about some very practical tools for parents or volunteers who may be working with children who are going through trauma, depression, anxiety. I think it's important. Також ми хотіли б поділитися з вами інструментами, які можуть допомагати дітям, які проходять через певний досвід, про який ми говорили. I think it's important to encourage children to share because they can often worry when it's a parent that they also see as stressed or vulnerable, that they may be impacting on us with what they're sharing. So it's vital that it can be with a parent or a trusted adult that we get them to open up. Дуже важливо, щоб ми заохочували їх до того, щоб вони ділилися, щоб дорослі заохочували дітей, щоб вони ділилися досвідом зі своїми батьками або дорослими, щоб ми не відчували це, що якщо вони про це розповідають, це може їм зашкодити. Поки їм дуже важливо висловлюватися про свій стан і про того, що вони пережили. If a child cannot share through talking and they are too young to find words, sometimes playing with them with very simple toys or drawing what upsets them, and then putting those drawings or toys in a safe place can show them symbolically how to share with us.
Мгм. Іноді дитина може бути занадто маленькою, щоб розповідати про те, що відбулося. А, і тоді може заохочувати до гри або малювання того, що було, і тих речей, які засмучують дитину. А потім ви можете помістити ці малюнки в умовно безпечне місце як символ того, як потрібно проходити через цей процес. Often adults will imagine that children are too young to understand. And Мгм. so, if we build a routine of quality time each day where we are not distracted by all that we are facing, they know that they have a space to share with us as well. Мгм. Іноді діти дорослі можуть також відчувати, що діти занадто малі, щоб розуміти все те, що сталося. Тому дуже важливо тоді створити для них якусь певну буденність, повсякденність, якусь рутину, з якою в якій вони могли би знаходитися, щоб вони відчували, що сама ця рутина сама по собі створює безпечне місце для того, щоб вони могли з'являтися зі своїми почуттями. One fun way that I found children can be encouraged to share with us what they are going through is to ask them to teach us something that they learned at school. For example, new English words. I've, as a shock, realized in Ireland, my son has to learn Irish Gaelic, which is not a language many people speak. So that is how I've encouraged him to share with me what he experiences as new. Мгм. Також шляхом для допомоги дітям можна бути прохання, щоб вони ділилися з вами тим, що вони самі навчаються у школі. Наприклад, мій син він навчає мене ірландської мови, гельської мови, яку він вчить в школі, і яка є зовсім незвиклою для мене. Then, of course, teenagers being at a different developmental stage will have different needs. Підлітки приходять трохи інший період, можуть мати трохи інші потреби. Most important when one is doing the emotional work of mourning or working through trauma, it's vital to develop healthy routines around good sleeping times, regular meal times, as well as time for their studies. Дуже важливо, коли людина проходить через цей досвід трауру і горювання, щоб для неї був розроблений певний структурований графік сну, харчування і іншої побутової рутини. It's important to get teenagers motivated within a community to support each other, possibly engage in a sport or an activity where they get an opportunity to socialize. Дуже важливо заохочувати їх до соціалізації певної, до того, щоб вони спілкувалися зі своїми з іншими підлітками, щоб підтримували один одного, щоб долучалися до спорту та певних активностей. For those who struggle to speak about their feelings, it may be useful to use writing as a tool to get their feelings out in a meaningful way. Мгм. І як теж продовження цієї логіки, що дуже важливо розповідати про цей досвід для підлітка, можливо, буде кращим способом це ведення щоденника, де вони можуть записувати все, через що вони проходять. And also to give them a meaningful activity, it may be useful to ask teenagers in the community to volunteer as older buddies for younger children that they can mentor or help through the change they're facing, either as refugees or struggling with some of the emotions or memories from home. Мгм. І, можливо, для того, щоб вони відчували себе важливими, щоб вони могли знайти сенс в тому досвіді, який з ними відбувся. Може залучати їх до допомоги младшим діткам, щоб вони брали на себе якусь певну наставницьку роль, та може робили якусь волонтерську діяльність. I think what I've always found in working with teenagers is that trauma makes someone feel very different. And for teenagers, they want to feel special, not different. They want to feel like they fit in. Мгм. Що я помітила зі своєї праці з підлітками, що травма це такий досвід, який робить людину відчувати себе дуже іншою.
інакшою, а підлітки вони не хочуть відчувати себе інакшими, вони хочуть відчувати себе особливими. Це дуже велика різниця, тому це такий певний виклик, щоб підліток, так, він міг рухатися в бік своєї особливості, якої він прагне, але також, щоб він міг відчувати зв'язок з іншими підлітками і з іншими людьми. In terms of the elderly within the community, it's also important to recognize that their needs might look slightly different and be ignored. Що стосується людей похилого віку, також в них може проявлятися трохи по-іншому. Всі ці симптоми і весь цей досвід може трохи по-іншому на них впливати. Again, it's so important to have people who can listen and encourage talking about their experiences. Тому дуже важливо знаходити людей, з якими вони можуть порозмовляти про те, що з ними відбувалося і відбувається. It may be meaningful to ask amongst the elderly if there are volunteers to teach the younger children about Ukrainian language, culture, or traditions that they might not now be exposed to being far from home. Мгм. Може залучати їх до ініціатив, щоб вони робили певну волонтерську діяльність для того, щоб вони навчали дітей рідної мови, культури та традиції. It may be useful to organize monthly get-togethers where the elderly can form their own community. Мгм. Можливо, їх заохочувати до створення певних соціальних зустрічей та зв'язків, де вони можуть розвивати свою власну спільноту. And finally, writing or keeping a journal, again, in the absence of people to talk to, is a useful manner of processing all emotion. А також, якщо існує певні складнощі з знаходженням інших людей, то це може допомагати в такому випадку залучення людей до письмової діяльності, до ведення щоденника. And finally, for adults, І, власне, до дорослих людей, в принципі, звичайних дорослих. it's important to self-monitor because you may have loved ones or children who are depending on you to be okay. Дуже важливо проводити певну самооцінку свого стану, щоби особливо, якщо ви піклуєтесь про когось, за якого відповідаєте. And self-care is vital when it comes to making sure that you are sleeping, eating, and exercising in order to do the heavy emotional work. Дуже важливо піклуватися про себе, коли ми виконуємо приходимо через такий непростий досвід. Again, in the absence of work particularly, it's vital to create routines and meaningful occupations so that you can feel that you're engaging in your life and not waiting passively. Дуже важливе створення певної рутини. Та якщо у вас, наприклад, зараз немає роботи, важливо створення якоїсь структури тих справ, які ви можете робити, волонтерської або якоїсь іншої, щоб у вас ставало відчуття, що ви не тільки пасивно очікуєте на щось. And we are all human and want to compare, but trauma and grief are so individual that I always suggest that people avoid comparing, but don't stop sharing. Мгм. Ми всі люди, і я завжди заохочую, щоб ми не порівнювали свій досвід проживання горя або травматичних подій, тому що він може дуже відрізнятися від людини до людини. Це не означає, що якщо в мене приходить якось інакше, то зі мною щось не так. І я заохочую за тему, щоб ви поважали ваш власний досвід проходження через травму горювання, але при цьому не зупинялися в тому, щоб ділитися цим досвідом з іншими. And it's vital to remain empathic with yourself and not shame yourself for what you may be going through. Мгм. Проявляйте емпатію до себе та інших, зупиняйте самокритику, обесцінювання в цих питаннях.
And do get support when you need it through your community and the professionals available. І не забувайте звертатися по допомогу серед членів вашої спільноти, а також до спеціалістів, які відповідальні за надання вам необхідної підтримки. I will now pass to Katerina to go through some of the resources available to all of you. Мгм. І також зараз Ліс передасть слово мені, щоб я могла представити певні ресурси по наданню психологічної допомоги, які можуть бути в наявності. І одразу хочу сказати, що зараз існує дуже багато програм по допомоги українцям. І зазвичай вони всі є онлайн-програмами, але це не обов'язково. Перше, що я хочу до чого можу заохотити, це звертатися до телеграм-каналу, які розміщені ось тут внизу цієї сторінки. Це канал, який я створила, де я намагаюся зібрати різні програми, не тільки ірландські, а взагалі по всьому світі, по різних ресурсах безкоштовної психологічної підтримки для українців. Там є також українські ініціативи. Тут на цьому слайді представлені ірландські програми для надання українцям в Ірландії, але список цих ініціатив, він також не є обмеженим, існує набагато більше їх. В принципі, можна сказати, що всі програми допомоги розрізняються на 4 різні категорії. Перше – це телефони підтримки, за яким людина може подзвонити, якщо вона знаходиться в кризовому стані, якщо в неї суїцидальний ризик, якщо вона дезорієнтована, їй потрібна допомога тут і зараз. Наприклад, ви можете побачити тут на цьому слайді гарячу лінію, яка називається «Дзвонить Тані». Але також дуже важливо пам'ятати, що таких ліній підтримки, їх є безліч, тому шукати на цьому каналі, шукати по інших ресурсах, є різні програми. І дуже важливо пам'ятати, що це не означає, що всі інші, наприклад, програми, які надають допомогу, вони також працюють як гарячі лінії. Тому, наприклад, що я часто стикаюся з тим, що мені може дзвонити людина в 9 вечора і пробувати щось розповісти про себе, сприймаючи, наприклад, психолога, простого психолога як служби гарячої лінії, служби підтримки. Це зазвичай не так, тому шукайте саме гарячі лінії, якщо потрібна термінова допомога. Інший тип допомоги, який надається, це, власне, індивідуальні психологічні консультації. Наприклад, тут на цьому слайді наведена назва організації My Mind, яка надає безкоштовні індивідуальні консультації для українців в Ірландії. Там є обмежена кількість цих консультацій, здається, щось близько 6, і, в принципі, все безкоштовні консультації, вони є трохи обмеженими по часу. Але таких, знову ж таки, ініціатив є більше, ніж одна. І третій тип допомоги, який зазвичай відбувається, це групи підтримки. Тобто це групи, де люди ось можуть створювати це певне ком'юніті, вони можуть ділитися своїми почуттями, своїми переживаннями, своїм досвідом, вони можуть розуміти, що вони не одні, і вони можуть допомагати один одному. І це є також дуже потужним інструментом. І такі групи, наприклад, проводить асоціація АВЕР, який існує в Ірландії вже багато років. І якщо, наприклад, ви хочете зареєструватися в таких групах, ви можете звертатися до мене, але це групи, які існують тільки для тих українців, які знаходяться в Ірландії. Але також таких програм подобного роду є безліч, вони є в Україні, вони є і по всій Європі, приблизно в кожній країні, тому ви також їх можете шукати. Тут я, в принципі, зараз можу зупинитись. Посилання я не можу вам зараз надіслати, вибачте, тому що в мене зараз трохи обмежені технічні можливості, але ви можете написати до мене в особисті повідомлення, і я вам надішлю посилання. Також ось тут на слайді приведений мій телефон. Зі мною можна зв'язуватись в Телеграмі або в WhatsApp, і тоді я вам надішлю всі ці посилання в переписці. Okay. Of course, there are resources in English as well for those of you who may be able to converse as Katerina does. And I'd encourage you to perhaps take a screenshot because I know it's quite hard to keep track of all we've shared. So if we need to go back to the previous slide for that or stay on the slide for Якщо комусь знадобиться ще зробити скріншот попереднього слайду, напишіть це, будь ласка, тому що
ми розуміємо, що це може бути забагато інформації. А тут ми можемо навести ще приклади різних ресурсів англійською. Якщо ви знаєте англійську мову, куди людина може звернутися, знову ж таки, ви бачите телефоні гарячої підтримки, і знову ж таки, ви ту ж саму організацію MyMind, яка надає індивідуальні консультації. And I think to encourage everybody to use the website resources on the HSE website as well as on the St. Patrick's websites, which have the translations. If possible, can you please come back to the previous slide? Of course. Так, ось попередній слайд. Також ми захочемо вас звернутися до сайту компанії нашої організації St. Patrick, де ми розмістили багато психоосвітніх корисних матеріалів про те, як виявляється депресія, як виявляється тривожний розлад та посттравматичний стресовий розлад, наприклад, а також до офіційного сайту Організації охорони здоров'я Ірландії. And then I thank all of you for attending and being willing to give of your time to listen this evening. But I'd like to open the floor if there are any questions that we're able to answer in the 10 minutes that we have left together this evening. Дуже вам дякую, що ви звернулися до нас сьогодні і що ви прийняли участь в цьому семінарі. Зараз ми ще хочемо дати 10 хвилин на те, щоб ви могли задати своє питання, але знову ж таки звертаємося на те, що це буде тільки 10 хвилин. Тому, якщо у вас є бажання, напишіть, будь ласка, в чаті. Ми одразу вибачаємось, що ми не зможемо відповісти на всі питання. Okay, I have some questions in chat. Okay, so I can start with them. So first question is how to help a person who has experienced a lot of stress. Again, it's a very tough one because I think the stresses under these circumstances are multiple. Sometimes the most important issue with stress is to help them identify what is within their control and what is outside, because people who have typically been in charge in their lives struggle now to feel so out of control, and this seems to elevate the stress. So helping separate that out is already a starting point. Перше питання, я дивлюсь на ці питання, які тут були зазначені в чаті. Перше питання, як я можу допомогти людині, яка приходила через великий досвід стресу. І Liesl каже, що перше головне, що ми можемо зробити, це навчити людину відрізняти речі, які вона може контролювати, а які вона не може. Навчити людину усвідомлювати речі, на які вона хоч якось може вплинути. Тому що головне, що відчуває людина, яка не має, який приходить через досить навантажений досвід стресу, це відчуття, що вона зовсім безпорадня, що вона зовсім нічого не контролює. Тому перша порада – це навчити її розрізняти такі речі. Okay, another question is, ось хто написав це питання, what advice you can give to people who have mental injuries? Чи могли б ви трохи пояснити, що ви маєте на увазі під mental injuries? Тому що це... Do you understand what is mental endurance? I also wasn't sure. That's where I could see the psychologist in Katerina going, what do you mean by mental injuries? Тому що переклад mental injuries не зовсім коректний. Mental endurance – це типу як ментальні рани, але такого поняття, як ментальні рани, не існує. Можливо, ви мали на увазі травматичний досвід, якщо можна. Окей. Next question. Ага. Окей, вибачте, я буду з іншого боку. Do you have recommendations concerning work with refugees
who in psychodynamic approach, because yes, do you have any recommendations in the work with this in psychodynamic approach? I think the psychodynamic approach allows us to do perhaps something less structured than what CBT would, but it's to create a set time and a set space to meet, whether it's as a group or individually, and to be more available to hear what people bring to those spaces rather than tell them what we think they should need at that point. Я думаю, що головна відмінність, на мою думку, психодинамічного підходу на відміну від, наприклад, від протоколів когнітивно-поведінкової терапії в тому, щоб більше давати простору людини, щоб вона була почутою, ніж більше казати їй, що вона може робити, тому що він предумовлює трохи меншу директивність. І мені здається, в психодинамічному підході головне це саме створення цього певного простору. Okay, Perhaps so also just, I think, perhaps the thing that's always hard is if you come from a certain school of training to feel like the work you do has a place. But as mental health professionals, the most important thing is not the type of therapy we provide, but the space we create for people to share. Але в будь-якому разі хочу нагадати, що для нас, як для психологів, головне не підхід, який ми використовуємо, а той простір, який ми надаємо людині, і щоб головне, щоб цей простір був для неї, відчувався як безпечний, щоб вона могла там з'являтися. Okay, so the next question, thank you for your job. What kind of algorithm, if possible, for us as a psychologist with our own refugee status now and here in terms of our own struggle with our emotional burnout during our duty? Одразу вибачаюсь, я не можу так комплексно задати все це питання. Мені ще потрібно перекласти, щоб Ліз ще встигла відповісти, тому що в нас залишається не так багато часу. Дякуємо за вашу роботу. Який тип алгоритму можливий для нас, як для психологів, з нашим власним досвідом біженця тут і зараз, в розумінні нашого власного виклику з тим емоційним вигоранням, з яким ми можемо стикатися під час виконання наших обов'язків? Це не все питання, але я трохи зупиню, щоб Ліз ще встигла на цю частину відповісти. Окей. I think it can be so hard when you feel lost and not know what's available at different times. And I think your question is so valid with your burnout. And I'd ask the person who sent that question to also dial in next week where we are talking a bit more about caregiver burnout as well. Це дуже таке непросте, складне питання, але в нас якраз буде за тиждень новий семінар 16 травня, до яких ми вас всіх запрошуємо. І там ми, в принципі, якраз будемо розглядати це питання особистого вигорання, в тому числі у психологів, в тому числі у людин, яка надає допомогу і яка може власти свої власні обмеження. Окей. Okay. We have also a question how to work as a psychologist online here in Ireland, but I guess it's not a question for you because it's more like organizational matters. So we'll But pass it. all I can tell perhaps all of you is my own journey with getting registration in Ireland felt very lengthy, but I would encourage all of you as a community of psychologists to pool resources as much as possible, because together with expat South Africans who studied at the same institutions, that's what we did for each other as a way to facilitate that process. У нас тут є ще питання також, як можливо працювати психологом онлайн. Це трохи не до нашої докладачки питання, тому що ми трохи освітлюємо трохи іншу тему. Це адміністративна, скоріше історія, але ви можете написати, наприклад, мені, я можу
розказати, які тут є процеси легалізації практики психолога. А, Але Лісл каже, що важливо, в принципі, якраз об'єднувати, створити певну спільноту українських психологів тут в Ірландії, тому що, наприклад, вона зі свого власного досвіду знає, який допомагала певна спільнота вихідців з Південної Африки, своїх колег, які допомагали ділитися важливою інформацією один з одним. I know it can feel very discouraging. М. Окей. How to understand that child had experienced grief and didn't hide it inside of herself or himself. Okay, let me just understand how to understand if you've That experienced those things in childhood or if yeah, you've how to understand that child had passed a grief Mm, process. That grief process is finished for a child, but not to just like hide inside. okay. I think as a volunteer, it's harder because you don't know the individual child. But typically with children, there will be little things, and it's important to pull the parents into any process where you work with the child, is to understand so the child knows you are speaking to their parent to hear how things are going at home, because to work with them blindly is impossible. So whenever I would work with children, I would involve the parents, and the child would know that mom and dad get to understand what's happening for them. But typically it's explained where my limits with confidentiality with them would be. But normally with children, you see a re-engaging in social activities as well as connecting with their home life. It's almost with grief, like you wake up. One day you feel like your head comes above a cloud that you've been living in, as if you've lived removed from the world, and then you come through that. But with children, it will just, you will see more and more the engaging. You will hear mother talk about them eating more, sleeping better. But again, it's a process. And with children, it's often with each development phase, it's reawakened. So it's almost as if only once they're old enough to understand what it means that granny is dead or daddy is dead, do they then know what they've lost. So for teenagers, it will often be, oh, my father will never be there to see me finish high school, or when they graduate from university, or one day when they're old enough to get married. So it's almost as if grief with children has many steps throughout life. Це було відповідь на питання, як зрозуміти, що дитина вже пережила горе, а не заховала його глибоко в собі. Перша Ліс відповіла, що важливо робити, якщо ви, наприклад, задаєте питання як психолог, що дуже важливо заохочувати батьків до цього спільного процесу, тому що вони повинні давати вам зворотній зв'язок, і вони краще можуть розуміти ці процеси. Якщо це питання особисте, то зазвичай маркером того, що дитина насправді пройшла через процес горювання, він в неї завершене. Це повертання до повсякденних активностей, це знову повертання до якогось соціального життя, до до навчання, до всього того, що дитині було важливо. Ви ніби бачите, що вона знову пробуджується до цієї реальності. А другий критерій того ознака, що дитина пройшла через процес горювання, це те, що дитина розуміє, що саме вона втратила. Наприклад, підліток може казати, що «О, я розумію, що мій батько, наприклад, не побачить мою гру, чи не побачить якусь важливу подію». Тобто дитина чи підліток свідомі того, що сталося. Well, Katerina, Окей. it's been such a pleasure, and thank you once again to everyone who's attended. We wish you a wonderful evening and week further. Мгм. Дуже всім дякую. Ми вас, вибачте, ми не встигаємо написати, дати відповіді на всі ваші запитання. Тут було питання, як зареєструватися на семінар, який відбудеться 16 травня. Це можна зробити, якщо у вас немає, ви
ви пройшли по якомусь посиланню, а не реєструвалися в месенджерах, можете записати мій номер телефону у WhatsApp або в Телеграмі і написати мені туди, і я вас зареєструю. Це мій телефон +38 067 466 5444, тобто 3 четвірки на кінці. Ще раз повторю, 38 067 466 5444. Напишіть мені, і я вас можу зареєструвати на семінар, який відбудеться за тиждень. Він буде відбуватися в цей самий час, і він буде присвячений питанням емоційного вигорання у психологів та волонтерів. До побачення. Дякую всім за участь.